गोटे मिनिट आम माँ को नाम जप करिया। Ma 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 करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान को मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज यही मुहूर्त आम गोटे दिव्य मुहूर्त कहले अत्युक्त हम ना। वास्तव में आमर सुदूर केउझर जिलू भाई आसछन्ती। भाई ना हूँ अजय कुमार पल्लई। से तांको जीवन भितर माँ कथाटी प्रत्येक जिले में प्रत्येक गाँव में प्रत्येक घरे घरे प्रचार करछन्ती। आउर यही कार्यपाई जो आनंद मिलूची से कथा से भावती जे मु जेमिति आनंद पाउची माँ को कृपा पाउची माँ आशीष रु सबकिछि परिवर्तन होची तांको जीवन रे सेमती अन्य माने मध्य उपकृत हुंतु अन्य माने मध्य माँ आशीष लाभ करंतु ए उद्देश्य नहीं कि भाई आमर ए मालकानगिरी जिले में आज 3 दिन है आसछन्ती। आज आमर परम सौभाग्य जे आमे तांको पाइचे। माँ को विषय भाई बहुत सुंदर बहुत बहुत कथा मान भाई जेहेतु माँ को विषय पढ़ती माँ श्री बही पढ़ती तेणु आमे तो एत दूर जापे आम पढ़ी पारुने। यहीटा आम गोटे सुजोग आम कि जाना जोटा कि आम जाने आम जो परंपरा रहीचु जो नीति नियम रहीचु ताठू आहरी बहुत ऊर्ध्व जिनस अच्छी उपर जिनस अच्छी जोटा कि आम जानिनु। भाई आमको बहुत कम समय भितर कहे आम मैंने टी नीरव रहा। प्रथम कथा नीरव रहा है नीरव रही आमर मनटा जो नीरव रहे आम हृदय ताकू ग्रहण करें मन जो विचल थाए हृदय ताकू भी स्पर्श करेना। तेणु आम समस्ते नीरव रहा एवं भाई कथा शुणा जहाँ किसी पचार अच्छे भाई को भी सरला पचार यही गोटे घंटा आम टी नीरव रहा। प्रणाम at the lotus feet of the divine mother। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान माँ मैंने सब फोटो देखुं ना देखुं तो निहाती प्रश्न उठू तो कौन डाकी डाकी आमको आज बोध दीक्षा फिक्षा देवे जहाँ आम टे मछ मस खाऊलु गला आज खाई पार्बन आज आम जो नीति नियम भितर रखेदेवे कौन डाकी डाकी आनले किए जानी भावुं कि भावना थी ठीक
प्रकृत कथा आम दीक्षा देवाई आसीनु है खोला प्रथम कहीदे आम किए दीक्षा देवा लोक नुहे कि दीक्षा देव आम ये जो माँ और श्री अरविंद का फोटो आम देखुं सी हूँ आदिमाता जी श्री माँ जी श्री अरविंद सी हूँ परम प्रभु जी आम देश काम कर सारा जगत पे काम कर मनीष केमिति मनीष भगवान हो पार ता रोग ता दुख ता कष्ट ता जंत्रणा को अतिक्रम कर शिक्षा दवाई से आस दीक्षा देवाई आसी ना से शिक्षा देवाई आसला तेरे गोटे कथा भाई बहन मैंने मनीष कौ जुगर पूजा कर ना नहीं कहतु पूजा कर राग कमी लोभ कमी हिंसा करिया कमी ईर्षा स्वार्थपरता कली करिया गुण कौटा कमी कि पूजा करुना ना पूजा तार कौदंडू कर चलती बुझा पड़ी पूजा करने द्वारा व्यक्तिर गुण रे परिवर्तन हुए नहीं स्वभाव रे परिवर्तन हुए नहीं चरित्र रे परिवर्तन हुए नहीं चेतनार परिवर्तन हुए नहीं तापर भी लोके पूजा कर जे करुच्ची मना कर मन ना क्या पूजार गोटे भक्ति आसे गोटे नियम निष्ठ हो रहा भाव आसे गोटे आंतरिकता आसे गोटे श्रद्धा आसे गोटे प्रेम भाव आसे अच्छी तार उपकार ना बोल न बहुत उपकार अच्छी किंतु बदलिया कथा जहाँ उठुची आम बर्तमान जो मनीष ए मनीष रोग भोगिब दुख भोगिब जंत्रणा भोगिब किंतु एमती गोटे मनीष आम हवा जे रोग भोगिब नहीं जाको दुख आसीब नहीं जाको कष्ट भोगिया पड़ो नहीं जाको मरिवार भय नथिबो बुढ़ा हबार भय नथिबो अर्थर अभाव नथिबो टंका पैसार अभाव नथिबो कहतु ये मनीष हवा भल ना बर्तमान आम जो प्रकार मनीष ये मनीषटा भल कौ मनीष माँ मैंने कहतु धन समंदर दरकार निश्चित लक्ष टाँग थे लक्ष दरकार कर बढ़िया लक्ष टाँग थे भी से कह मोर आहरी लक्ष दरकार है समस्त लोभ रोचे एमती गोटे मनीष तीर तार ये सब रहा अच्छा कहतु हाँ निहाती निहाती अच्छा कहते हैं मुझे आपको कोटी टंका देवी है कोटी टंका ये जिते जन बस सरकार कहला समस्त कोटी टंका ना दिज्व कोटीटा के जानते तो 100 लक्ष 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 कि 100 लक्ष दिज्व है जनका कोटी नहीं दिज्व पवन को कह तू संसार पला बचा ना माँ मैंने कहतु बचा तो गोटे को ट्रेन ले जाऊँ बाटर कौन गोटे असुविधा है ना आगु को जापर ना पछक आसी पार एमती गोटे जगह रहा से कौन दुकान बजार ना खाइबा ना कि पैसा अच्छी 2 दिन 3 दिन रहा पड़ो पैसा खाई बचे से कौटा गुरुत्वपूर्ण पैसा गुरुत्वपूर्ण ना खावा गुरुत्वपूर्ण पैसा अच्छी परा बचे नहीं से पैसा अच्छी जे पुला पुला टंका धरचन बेग रे किंतु खाइबा ना बचिए तो से किए बेसी गुरुत्वपूर्ण टंका ना खाइबा खाद्यटा से गुरुत्वपूर्ण गोटे माकड़ को आम 100 टंका दवा आ कदली फेणे दवा कौटा नब कौटा नब से कदली फेणा नब टंकाटा नब कि से टंका करे से केते फेणा कदली किन दब से कौन से बुझी से टंका करे से केते फेणा कदली किणी खाई पार किंतु ताप से समय कौटा दरकार कदली फेणा देखला से कदली को नहीं किंतु 100 टंका बदल केते फेणा कदली 10 टंका आदि फेणा हुए तार 10 फेणा कदली खाइब गोटे कांधी कदली से किणी आनिब सेटा से जान नहीं फेणे कदली देखे देले से प्रति आकृष्ट हो
ଆଜିର ମଣିଷ ଠିକ ସେଇଆ। ଭଗବାନ କୃପା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ନା ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର। କୋଉଟା ଦରକାର କୁହ? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦରକାର ନା ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଭଗବାନ କୃପା ଦେବେ, କୃପାରେ ତମେ ସବୁ କଥା କରିପାରିବ ହେଲା। କୃପାରେ ସବୁ କଥା କରିପାରିବ। କହୁଛ ନା ଆମର କୃପା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଗ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମାଙ୍କଡ ଯେମିତି କଦଳୀ ଦିଅ ଆଗେ, ଟଙ୍କା ପକା ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ କୋଉଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଟଙ୍କା ନା କୃପା? କୃପା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କୃପା, ହେଲେ ଚାହିଁଦେଲେ ତ କୃପାଟା ଆପେ ଆସିବନି। କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଦିଆହେଇଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫୁଲ ଭିତରେ କଣଟା ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଭଲ ଦେଖାଗଲା? ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ କେତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ରଖା ହେଇଛି, ଫୁଟିଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ବଗିଚାରେ? ବଗିଚାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଫୁଲ ଠାକୁର ସେବାରେ ଲାଗୁଛି ନା, ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ, ଘର ସଜାସୁଜିରେ, ବାହାଘର ଫାହାଘର ହଉଛି, ବେଦି ଫେଦି ସଜଉଛେ, ଫୁଲ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନଉଛେ, ଫୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଟିଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଛି, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଫୁଲ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଫୁଲକୁ କିଏ ଘୃଣା କରେ? ଫୁଲକୁ କିଏ ଘୃଣା କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଫୁଲ ଏତେ ରଙ୍ଗର ହେଇଛି କେମିତି? କୋଉଠି ଥିଲା ରଙ୍ଗ? ଆମେ ରଙ୍ଗ ଢାଲି ଦେଇଥିଲି ଗଛ ମୂଳରେ? ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଢାଲିଥିଲେ, ନାଲିଆ ରଙ୍ଗ ଢାଲିଥିଲେ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ଢାଲିଥିଲେ, ବାସନା ଢାଲିଥିଲେ, ବାସନା ହେଇଛି, ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବାସନା ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ତା ନମନୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ। ନା କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଟାଣ? ମୁଁ ଫୁଲଟା ଜଣଙ୍କ ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଡ଼ିଯିବ? କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଫାଟିବ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ଫୁଲଟା ନରମ ନା ଟାଣୁଆ? ଆଚ୍ଛା, ଫୁଲ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ଫୁଲ ଛିଡେଇବା ପାଇଁ, ଫୁଲ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛି, କଣ ଏତେ ଜୋର ମତେ ଛିଡେଇ ପକଉଛ, ଟିକେ ଦୟା ଦେଖାଅ? କହୁଛି ତମେ କୋଉଠି ଝିଅ ନା ପୁଅ? ନା ନା, ମତେ ପୁଅ ପିଲା ନେଇପାରିନି, କେବଳ ଝିଅ ପିଲା ଫୁଲୁଛି କହିବୁ। କହୁଛି ଧନୀ ନା ତମେ ଗରିବ? ଆଗେ ଫୁଲକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ମୁଁ ଧନୀ ଲୋକ ଆସିଛି ଦେ। ଫୁଲ ଗଛକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଧନୀ ଗରିବ? ଯିଏ ଗଲା ଛିଡେଇକି ଆଣିଲା ନା ନାଇଁ? ଛୁଆ ଗଲେ ବି ଛିଡେଇକି ଆଣିଲା, ବଡ ଗଲେ ବି ଛିଡେଇକି ଆଣିଲା, ପୁଅଟେ ଗଲେ ବି ଛିଡେଇକି ଆଣିବ, ଝିଅଟେ ଗଲେ ବି ଛିଡେଇକି ଆଣିବ, ଧନୀ ଲୋକ ଗଲେ ବି ଛିଡେଇବ, ଗରିବ ଲୋକ ଗଲେ ବି ଛିଡେଇବ। ଫୁଲ କିଛି ବାଛ ବିଚାର କରୁଛି ନା ଆମ ନାଁରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରୁଛି? ତାକୁ ଯୋଉ ଛିଣ୍ଡେଇକି ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଭଳିଆ ତା ଗଛର ଡାଳ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଫୁଲ ଟାଣ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଡାଳ ସହ ଧରି ପଳେଇଆସିବା। ସେ କଢ, ସେ ଅଗି, ସବୁ ପତ୍ର ଦିଅ ଏକାଥରେ ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ହନୁମାନ ତମେ ଆଉ ତଥାପି ଫୁଲ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛି? ଆମ ନା ନେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛି? କରୁନି। ତାହେଲେ ଫୁଲର ଏଇ ମହନୀୟ ଗୁଣଟା ଅଛି, କଣଟା? ନମନୀୟ। ଯିଏ ନମନୀୟ ହବ ସିଏ ସହି ଶିଖିବ, ସିଏ କୃପା ପାଇବ। ବୁଝିଗଲା ତ? ନମନୀୟ ହବା ନା ଟାଣୁଆ ହବା? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆପଣ ଘରେ ସବୁ ବାହା ସାହାଘର କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଗାଁରେ କରନ୍ତି ତ? 21 ଛୁଆର ଘରେ କିଏ ଛୁତିକା ହେଲା, ମୃତ୍ତିକା ହେଲା, ସବୁ ଘରେ ପର୍ବ କରନ୍ତି ତ? ସାଇ ପଡିଶାକୁ ଡାକନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବାହାଘର କଲେ କଣ କରନ୍ତି? କାର୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଘର ଘରକା ଦିଅନ୍ତି, ସାଇ ପଡିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ଚିକେନ ହେଇଥିବ, ମଟନ ହେଇଥିବ, ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଥିବ, ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ମା ମାନେ ମୋ ସହିତ କହିବ ହେଲା, ମୁଁ ଯା ପଚାରୁଛି, ସତ ନା ମିଛ? ଆଚ୍ଛା, କାର୍ଡ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଡକା ହେଇଛି, କୁକୁରକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ନା? କୁକୁରକୁ କାର୍ଡ ଦିଆ ହେଇଥିଲା? ଆଉ କିଏ ଆଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କୁହ? କୁକୁରକୁ ଡକା ହେଇଛି? ରୋଷେଇ ହବ ଯେତେବେଳେ ମଟନ ବାସନା, ଚିକେନ ବାସନାରେ ସେ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘିକା ଆଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯିବ ପୁଣି କେତେବେଳେ? ଭୋଜି ଖାଇ ଖାଇ ଲୋକ ଯାଇଥିବେ, ଖଲି ପକେଇ ସାରିଥିବେ, ତା ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁର ଆଣିଥିବେ। ତାର ଆଗେ କିଏ ଆସେ? କୁକୁର ଆସେ। ପଛରେ କିଏ ଯାଏ?
କୁକୁର ହିଁ ପଛରେ ଯାଏ ହେଲା। ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆସିছে ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାହେଇଛି ବୋଲି କୁକୁର ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିଛି? ଟିକେ ଅନୁମାନ କର, ବୁଝିଗଲା ନା? ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଜି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାହେଇଛି ବୋଲି କୁକୁର ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସତନା ମିଛ? ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସୁଖକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୁକୁର ଭଳିଆ ସେ ଶୁଙ୍ଗି ଚିଙ୍ଗା ପଳେଇ ଆସିବ। ମଣିଷ କେତେ ଭଗବାନ ସେବା କରୁଛି, କେତେ ଭଗବାନ ଖୋଜୁଛି କୁହନାହାନ୍ତି? ମୋର ଭଗବାନ ଦରକାର କହିଛି କେବେ? ସେ କହିଛି ମୋର ଘର ଦରକାର, ଚାକିରି ଦରକାର, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋର ପୁଅ ଦରକାର, ମୋର ଝିଅ ଦରକାର, ମୋ ଝିଅ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ବର ମିଳିବା ଦରକାର, ମୋ ପୁଅର ଭଲ ଚାକିରିଟେ ମିଳିବା ଦରକାର, ଜମବାଡି ଗୁଡେ ହବା ଦରକାର, ଗାଡି ଫାଡି ହବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇକି ରହିଥିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଏଇଆ ମାଗୁଛି ନା ଭଗବାନ ହଉଛି? କଣ ମା ମାନେ ସତ କଥା କଣ ମାଗୁଛ? ଭଗବାନ ଗଲେ ନା ଏଇନା ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ କଣ ମାଗିବ? ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ରଖ, ଏଇଆ ନା? ଆଉ ଆମର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଅଛି, ଟିକେ ଦୂର କରିଦିଅ, ଦେହ ପା ଟିକେ ଭଲ କର, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର ଠିକ କରିଦିଅ, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଚାକିରି କରୁ, ଆଉ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଦୂର କରିଦିଅ, ଏଇଆ ମାଗିବା ନା ଆଉ କଣ ମାଗିବା? କେହି ଭଗବାନ କହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ଭଗବାନ ହେବି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ହେବି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ତମେ ଦରକାର, କେହି ମାଗନ୍ତି? କେହି ମାଗନ୍ତି କି? କେହି ମାଗନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା। ଆମ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଗଫିଲତି ଅଛି, ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କହିପାରୁନୁ, ଲୁଚଉଛୁ। ଭଗବାନ ଏଇଟା ଲୁଚଉଛି କହୁନି, କହିଲେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାନ୍ତା। ଥରେ 3ଟା କୁକୁର ପ୍ରବଳ ଭୋକିଲା ଥାନ୍ତି, ବୁଝିଗଲା? ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାସନା ହେଲାଣି, ବୁଝିବାକୁ ଯିବେ ନା ନାଇଁ? ଯିବେ। ରୋଷେଇଆ ତାର ଜଗିଛି, ବୁଝିଗଲା? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଜଗିଛି। 3ଟା ଖାଲି ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଲେଣି, ହେଲେ ନା ଗଲା ମାନେ ତ ମାଡ଼ ଦେଇଦେବେ, ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଯିବା। ଜଣେ ଯାଅ ଆଗେ ଦେଖିକି ଆସ କୋଉ ପଟେ ଗଳିକି ଯାଇ ହବ, କେମିତି ଯାଇ ହବ, ଯାଅ ଆଗେ ଜଣେ ଦେଖିକି ଆସ। 3ଟା କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳିଆ। ପ୍ରଥମ କୁକୁର ଗଲା, ଦେଖିଲା ହଁ ଠିକ, କହିଲା ଆମେ ଗଳିକି ଯାଇପାରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଚୁପି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କୁକୁର ପଟେ ଯାଅ ତାର ଦେଖିକି ଆସ। ସେ ଗଲା, କପଡା ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଥିଲା ତା ତଳେ ଗଳିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରୋଷେଇ ଆରେ ଆରେ କୁକୁରଟା କଣ ପଶିଗଲା, ସେଠୁ କାଠ ଭଳିଆ ଧଇଲା, ଢା ଢା ଦୀପାହାର ଲଗେଇଦେଲା, କାଁ 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 କରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲା, ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ପାଠ ସାରା ମାନେ ମାଡଟା ଖାଇଛି, କାଁ କାଁ ହଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କଣ ହେଲା ଭାଇ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯେ ପଳେଇ ଆଇଲା? ନା ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଦେଇଦେଲେ। ଏତେ ବଢିଆ ଲୋକ, ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯାଉଁ ଯାଉଁ, ମତେ ତ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୁକୁର ଅଛି ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ରୁହ ମୁଁ ଆସେ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ରୁହ ରୁହ ତମେ ତା, ଆମେ ଜଣ ଜଣିକା ଯିବା, ଏକାଥରେ 2 ଜଣ ହେଲେ ମାଡ ହେଇଯିବ ଜୋର, ବୁଝିପାରୁଛି? ରୁହ ତମେ ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କୁକୁର ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କୁକୁର ତଳେ ଗଲା, କେମିତି ଯାଇଥିଲା ପଚାରିଛି, ନା କପଡା ତଳେ ମୁଁ ଗଳିକି ଯାଇଥିଲି। ଇଏ ସେମିତି କପଡା ତଳେ ଗଳିକି ଗଲା। ରୋଷେଇଆ ଏଟାକୁ ମାଡ ପୋଷେଇଲାନି ଆଉ ହେଲା, ଯାହା ତ ମାଡ ମାର ହେଲା। ଗରମ ପାଣି ପୁରା ଟକ୍ ଟକ୍ କି ଫୁଟୁଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବେ ବୋଲି, ଦେଲା ତା ଉପରେ ଢାଳି, ସିଏ କାଁ କାଁ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲା। କଣ ହେଲା ଭାଇ? ହେଲା ତ ଠିକ ଠାକ। ତୃତୀୟ କୁକୁର ପଚାର, ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଦେଲେ, ଗରମ ଗରମ ଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛି? ସେ ଆଉ କହିପାରୁଛି କି ମତେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଦେଲେ ମାଡ ଦେଲେ? କହିପାରୁଛି? ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ପରା, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅଛି ନା। ଏତେ କଥା କହ, ତା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଲିକ୍ ହେଇଯିବନି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଲିକ୍ ହବ ବୋଲି ଭୟରେ କହୁଛି। ତୃତୀୟ ଲୋକ କହୁଛି, ତୃତୀୟ କୁକୁରଟି କହୁଛି, ଏତେ ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ମାନେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗରମ ଗରମ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି। ତୃତୀୟ କୁକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ହେଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, କେମିତି ଯାଇଥିଲା ପଚାରିକି ଯାଇଛି, ନା କପଡା ତଳେ ଗଳିକି ଯାଇଥିଲି। ଇଏ କପଡା ତଳେ ଗଳିକି ଗଲା। ରୋଷିଆ ନଜରରେ ପୁଣି ପଡିଗଲା, କହିଲା ତାକୁ ମାଡ ଦେଲି ହେଲାନି, ଗରମ ପାଣି ଢାଲି ହେଲାନି, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଢୁକେଇକି 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଏ 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 ପିଟିଲା, କାଠ ଭଳିଆ ଧରିକି 15 ମିନିଟ୍ ପୁରା ମାଡ ଦେଲା। ଆସିବା ତୁ ଡେରି ହେଲା। ଆଉ ଦିଦି ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଏତେ ଡେରି କଣ ହେଲା? ମତେ ଘର ଭିତରୁ ଡାକି ନେଲେ, ବଢିଆ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ।
ତମେ ସିନା ଯାଉ ଯାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ମତେ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇକି ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଡାକି ନେଇକି କୋଉ ପୁରା ସତ୍କାର କରିଛି ଜାଣିବୁ ତ? ଘର ଭିତରେ ଢୁକେଇକି 15 ମିନିଟ୍ ବାଡା ହେଇଛି। କଣ ଏଠି କହିଲା? ମତେ ଘର ଭିତରୁ ଡାକି ନେଲେ, ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲେ ଘର ଭିତରେ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ। କହିପାରୁଛି କଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଘଟଣା? କହିପାରିଲା? କାହିଁ କହିପାରିଲାନି? ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍। ଆମେ ସେମିତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମ ଗୁଣ ଗୁଡା କଣ ଖରାପ ଅଛି କହିପାରୁଛୁ? କହିପାରୁନୁ। କୋଉଠି ବଦଳିବ? ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ର ଭାବନା, ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଲିକ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଛୋଟ ବୋଲି ମୁଁ ରାଗି ବୋଲି କହିବି, ମୁଁ ଲୋଭି ବୋଲି କହିବି, ମୁଁ ଜିଦଖୋର ବୋଲି କହିବି? ଏଇଟା କହିବି ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିପାରୁନୁ ଆମେ କଣ, ତେଣୁ କୃପା ମିଳିବା ଡେରି ହଉଛି। ମୋର ଗୁଣ ମା ଏୟା ଅଛି, ତୁ ତ ମୋ ମା, ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଜାଣିନେ କିଏ ମା। ତୁ ମତେ ମୋ ମା ଗର୍ଭରେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ମୁଁ କଣ ହବା ଦରକାର ତା ଭିତରେ ତୁ ତିଆରି କରି ଛାଡି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ରାଗି ହେବି କି ଶାନ୍ତ ହେବି, ଲୋଭି ହେବି କି ନିର୍ଲୋଭୀ ହେବି, ଭଲ ପିଲା ହେବି କି ଖରାପ ପିଲା ହେବି, ଏଇଟା ତୁ ହିଁ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏଇନା ତୁ ସବୁ ବୁଝିବୁ, ମୁଁ ତତେ ହିଁ କେବଳ ମାଗିବି। କାରଣ ମୋ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ତୁ ତିଆରି କରି ଛାଡିଛୁ ନା। ଆଉ ମୋ ମା କଣ ତିଆରି କରିଛି? ମୋ ମା କଣ କାରିଗର? ଚାହିଁଲେ ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିଦବ? କୁହ ନା ମା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ କାଲି ଟିକେ ଝିଅକୁ ପୁଅ କରି ଆଣିବେ, ହବ ତ? ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିପାରିବେନି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଥର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି 6ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କରିବେ ଗୋଟେ ହାତରେ। ହାତରେ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି? 5, 6ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ୟୁନିକ୍। ମୋ ପିଲା ଦେଖ ବିରଳ, ତମର ସେ 5, ମୋର ଦେଖ 6, ମୋ ଛୁଆ ମୁଁ ବନେଇ 6 କରିପାରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ମା ତାହେଲେ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି 6 ଆଙ୍ଗୁଠି କରିପାରୁନି ଛୁଆର, ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିପାରୁନି, ରାଗି ପିଲା ହବ କି ଶାନ୍ତ ପିଲା ହବ ସେଟା ବି କରିପାରୁନି। ତାହେଲେ କଣଟା କରିଛି ସେ କହୁଛି ମୋ ପିଲା ବୋଲି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ମା ମାନେ। ତାହେଲେ କଣଟା କରିଛ ଯେ କହୁଛ ମୋ ପିଲା ବୋଲି? ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଦିଅ। ଯଦି ତମ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦିଅ, ହବ? ହବ କି? ହବନି। ତାହେଲେ ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ତେଣୁ କିଏ କଣ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଗୋଟେ ଘରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ମା ପାଖରୁ 5-6 ପିଲା ଏକା ପ୍ରକାର ହଉଛନ୍ତି କି? ହଉନା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲେ ଭଲ ହେବେ, ଏ ସମାଜ ବଦଳିବ, କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ? ନାରୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାରଣ ନାରୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବନା ରଖି ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ, ସେଇ ଭାବନାରେ ପିଲାଟା ତିଆରି ହବ। ପିଲାଟି ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ତା ମା ଟା ସବୁବେଳେ ରାଗିକି ତମତମ ହଉଥିବ, ତା ଛୁଆଟା ରାଗି ପିଲାଟା ହବ ନା ଶାନ୍ତ ପିଲା? କଣ ମା ମାନେ କୁହ? ତା ପିଲାଟା ରାଗି ପିଲା ହବ ନା ଶାନ୍ତ ପିଲା ହବ? ରାଗି ପିଲା ହବ। ତା ପିଲା ଯଦି ଭଗବାନ ଡାକିଥିବ, ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ତା ମା ଭଗବାନ ଡାକିଛି, ଗର୍ଭରେ କିଏ ଅଛି? ତା ପିଲା ଅଛି। ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ତା ପିଲାଟା ଅଛି, ସେ ବି ସେ ଭଗବାନ ଡାକିବ। ଭଲ ପିଲା ହବ ନା ଖରାପ ପିଲା ହବ? ଆଜିକାଲି ତ ମା ମାନେ କହିଲେ ଆମର ଟାଇମ କାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସିରିଏଲ ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ 8ଟା ହେଲେ କରିବୁ କି 9ଟା ହେଲେ କରିବୁ, ତାପରେ ତ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡୁ ଗଡା ମାରିକି। ଆଉ କେତେ ଟାଇମ ଅଛି ଯେ କଣ ଛୁଆ ପାଇଁ କଣ କରିବୁ? ତାପରେ ଯଦି ସମୟ ମିଳିଲା ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମୋବାଇଲଟା ଅଛି ନା ଆଜିକାଲି। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ନାଚ ଦେଖିଲୁ କି ସେ ଅପେରା ଦେଖିଲୁ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଦେଖିଲୁ, ବୁଝିହଉଛି। ତାପରେ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? ଛୁଆ ଅଛି। ମାର ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଅଛି, ସିଏ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ମା ଯାହା ଦେଖିଛି ସେଇ ପ୍ରଭାବଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଣୁ କହୁଛି ମୋବାଇଲ କାହିଁ? ତୁ ମା ହେଇଛୁ କେମିତି ମତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଇପାରୁନୁ? ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ମା ନୁହେଁ କହୁଛି କି ନାଇଁ? କୋଉ ଛୁଆ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଜାଣିନି କୁହନା ଦେଖିଆ? ସବୁ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାର ଭାବନା ଛୁଆ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ତେଣୁ ଆମ ଘରର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବାକୁ ହେଲେ ମା ମାନେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? କଣ କରିବେ? ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିବେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରୁଛି। ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭାବିବେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି।
ଭଗବାନ ଆମ ଘରର ମୁରବୀ। କାହାର ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା କାହାକୁ ଜଣାଯିବ? ମୁରବୀ। ମୁରବୀ କିଏ? ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ଜଣେଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ କହିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦରକାର ନାହିଁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଆ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଧୂପ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଫଟୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖିକି ମିଶେଇ ପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆଖି ସହିତ ଆଖିକି ମିଶେଇ ପାରିବା ଚାହିଁବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଖି ଆଗେ ଖୋଲା ରଖାଯାଉ, ଭଲ କି ଦେଖାଯାଉ। ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଆଖି ପୁରା ମିଶେଇକି ଦେଖାଯାଉ, ଭଲ କି ଦେଖିବା। ତାପରେ କହିବା ମା ତୁ ତ ମୋ ମା, ଜଗତର ମା, ଗଛଲତାର ମା, ପଶୁପକ୍ଷୀର ମା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମା। ତୁ ତ ହଉଛୁ ମୂଳ ମା, ଆଦିମାତା। ତେଣୁ ତୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ବଡ ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ମତେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ପାଣି ପବନ ତିଆରି କରୁଛୁ, ମାଟି ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆକାଶ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଅଗ୍ନି ତିଆରି କରୁଛୁ, ଗଛଲତା ତିଆରି କରୁଛୁ। ତୋରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତୁ ଯଦି ଆଜି ମତେ ଠିକ ବାଟରେ ନ ଦେଖେଇବୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? କିଏ ମତେ ବାଟ ଦେଖେଇବ? ତେଣୁ ତୁ ଯେହେତୁ ମତେ ଗଢିଛୁ ମୋ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ, ତୁ ମୋର ତ ବଦଳେଇ ଦେ। ମୁଁ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୋରି ଭଳିଆ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୋ ଭଳିଆ ଭଗବାନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନା ଦେଖିଆ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭରସା କରୁଛି ନା ଟଙ୍କାକୁ ବେଶୀ ଭରସା କରୁଛି? ଆଜିକାଲି ମଣିଷ କହୁଛି ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଦୁନିଆରେ କିଛି କଥା କରିହବନି। କହୁଛି ନା ନାଇଁ? କହୁଛି ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ହଉଛି ବଡ। ଆଁ ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧାନ ଚାଉଳ ବିରି ହରଡ଼ ମୁଗ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, ଟଙ୍କା ବି ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବେ ତ? ମୂଷାଟା ଯଦି ଖଡଖାଡ କରିଥିବ ନିଦଟା ଧଡ଼ଧାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଚୋର ପଶିଲେ କି? କୁକୁରଟା ଯଦି ବାହାରେ ଭୁକିଦେଲା ଚୋର ପାଇଲେ ଆଉ। ଖାଲି ଆଖି ଖାଲି ବୁଝିଏ ନିଦଟା ତ କୁକୁରଟା ଭୁକିଦେଲା ଧଡ଼ିକି ଖୋଲିଯିବ। ରାତି ସାରା ଆଉ ନିଦ ହବନି। କଣ ପାଇଁ? ଚୋର ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ମୋ ଘରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ଘରର ଏଇ ଗାଁ ଲୋକର କାହାର ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ମତେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦଉନି। ତେଣୁ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି କରି ନେବା ଭୟଟା ଅଛି। ସେମାନେ ନିହାତି ଚୋରି କରି ନେବେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବ? ଚାକର ବାକରକୁ ଲଗେଇକି କାଳେ ନିଶା ଫିସା ଦେଇଥିବେ କି? ସେ ରୋଷେଇବାସ ଯୋଉ ଚାକର ବାକର କରିଥିବେ ସେ ଡରିଆ ଖାଇବ। ମୁଁ ଏଇଟା ମୂଷାକୁ ଦିଏ ନା ସେ ବିଲେଇକି ଦିଏ ନା କୁକୁରକୁ ଦିଏ, ଏହା ତାଙ୍କର କିଛି ହଉଛି କି? ଯଦି କିଛି ନହେଲା ତାହେଲେ ଖାଇବା, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏ ଖାଇବା ଖାଇବିନି। କାହିଁକିନା ଖାଇବାରେ କାଳେ ନିଶା ଦେଇଥିବ କି ବିଷ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଚାବିକାଠି ନେଇକିରି ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା କହୁଛି। ଏଇ ମାଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ାର ଭଲ ପାଉଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲା, ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଙ୍କ ଲାଇନରେ ଆଣିଲା। ପାଠ ଚକ୍ର କଲେ, ଛୁଆ ପିଲା ତାଙ୍କର ହେଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବଡ ସଂସାର ସାରା ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପରା, ମୁଁ ମୋର ତ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ପିଲାର ମା ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କ ସଂସାର ସାରା ପିଲାଙ୍କର ମା ହେବି। ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲାନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କଲାନି ହେଲା। କହିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଇ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିବା। ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ପିଲା ପାଠଶାଠ ପଢିବେ, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ମା ବାପା ମାନେ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବେ। ଏମିତି ମାଙ୍କର କାମ ପ୍ରସାର କରିବା, ଜୀବନକୁ ସେଇଥିରେ ଲଗେଇବା ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସେ ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବଡ ଅଫିସର। ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଫୋନକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିବେ, ଆକୁଟାନ୍ସ ସାଇନ କରିବେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟିକେଟ ଦେଇକି, ତାପରେ ଦରମାଟା ଦେବେ। ଆଗରୁ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ସେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା? ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଡକାୟତ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା ବେଳେ, କାରଣ ଅଫିସର ସବୁ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବେ। କେତେ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି? ଗୁଡାଏ ଷ୍ଟାଫ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଟାଚ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଜିପ୍ ରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ସେ ଜିପ୍ ନେଲେ, ଜିପ୍ ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଆଟାଚ ଧୋଇଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ଆଟାଚ ଟାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ରୁମ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ଠିକ ସେଇ ସମାନ ମଡେଲ ଆଟାଚ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆଇଲେ। ଡକାୟତ ମାନେ ଦେଖିଲେ ହଁ ଆଟାଚ ତ ନେଇଥିଲା, ଆଟାଚ ଧରିକି ଆଇଲା। ତାପରେ ଦେଖିଆ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ
କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂର 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେଠିକି ଗଲେ ଡକାୟତ ମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତାପରେ ସେ ଖିଆପିଆ କଲେ ପଳେଇ ଆଇଲେ 8ଟା ଯାକ ଆଣିଲେନି ଡକାୟତ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଟଙ୍କା 8ଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଇଏ ଯେମିତି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଅପା ସେଠି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅପା ହଉଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ବୁଝିଲା ଯେହେତୁ ଅପା ହଉଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ତେଣୁ ଏମାନେ ପଶିଲେ ଆଉ 6 ଜଣ ବାହାରେ ରହିଲେ 3 ଜଣ 9 ଜଣ ପଶିଲେ 6 ଜଣ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଭୁଜାଲି ଦେଖେଇଲେ ଅପାକୁ ଚାବି କାଢି ଦେ ଆରେ ଭାଇ ମତେ ଭୁଜାଲି କାହିଁ ଦେଖଉଛ ତମର କଣ ଦରକାର କହୁନା ଚାବି କାଢି ସେଇଟା ତ କହିବ ଆଉ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ଭୁଜାଲି କାହିଁ ଖାଲିଟା ଦେଖୁଛ ତାପରେ ଚାବି କାଢି କଥା କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମା କୃପା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମା କୋଟି କୋଟି କୃତଜ୍ଞ କାହିଁକି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପଇସାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋର ମାନେ ନେଇକି ପଳେଇବେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଭଗବାନ ଆମେ ମାଲିକ ନୁ ଖାଲି ଆମେ ଜଗୁଆଳି ଭଳିଆ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ ଆମର ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯାହା ହଉ ମା କୃପା କରିକି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଟଙ୍କା ପଇସାର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ନେବେ ଆଉ ତାପରେ ଖୋଜିଲେ କହିଲା ଭାଇ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ କଲେଣି ଟିକେ ରୁହ ଚା ଫାଟି ପିଇକି ଯିବ ନା ନାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଚା ଜଳଖିଆ ଦେଲା ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ଦେଲା ଚା ଦେଲା ସବୁ ପିଇଲେ ତାପରେ ରାଗି ଯେହେତୁ କିଛି ପାଇଲେନି ରୂପା ଚେନ୍ କେତେଟା ପାଇଲେ ପାଉଁଜି କେତେଟା ପାଇଲେ ଟଙ୍କା 1800 ପାଇଲେ ହେଲା ଟଙ୍କା 1800 ପାଇଲେ ତାପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋଡ଼ା ଦେଇକି ରାଗି ପଳେଇଲେ ଏଟା ଭିକାରୀ ଘରଟା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଅଟକିଲା ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅଟକିଲା ଆରେ ଭାଇ ତମେ କାହିଁ ଅଟକିଲ ସବୁ ତ ପଳେଇଲେ ସେ ଅପାର ଗୋଡ ଧରି ବାହା ବାହା କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ଆରେ ମତେ କାଞ୍ଚୁ କାହିଁକି ମୋ ଗୋଡ କାହିଁ ଧରିଛୁ କହିଲା ମୁଁ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି କଣ ଭୁଲ କରିଛୁ କହିଲା ମୁଁ ତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି ଯଦି ତୁ ଜାଣୁଛୁ ବଡ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମାଟା କେବଳ କରିପାରେ ଏଇ ମା ଯା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଟ ସେଇ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଭୁଲ ମାଗିଲା କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ ଚୋରି ଡକାୟତ କରିଛି ହେଲେ ଏଭଳି ଭାବ କଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଅପାଟି ଯୋଉ କଥା କହିଛି ତା ମନ ବଦଳିଗଲା ତାପରେ ଜୀବନ ସାରା ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ଆଉ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ ଏଇ ମାଙ୍କ ସେବା କରିବି ଯୋଉ ଅପା ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ସେ ଅପା ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ରଖେଇଲେ ସେଠି ରହିକି ବହୁତ ବର୍ଷ କାମ କଲା ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ଅପରେସନ ହେଲା ଭାଇ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପଇସା ତାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଶେଷରେ ମରିଗଲା ତେବେ ଏଇଥିରେ ଅନୁମାନ କର ତା ଚୋରି ଗୁଣଟା କମିଲା ନା ନାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଚୋର ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ସେ ଚୋରି କରୁଛି ଚୋରି କରିପାରିଲାନି ତାର ଚୋର କେମିତି ଭଲ ହେଲା କିଏ ବଦଳେଇଲା ଏଇ ମା ବଦଳେଇଲେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ବଦଳେଇବ ଆମେ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ ଡାକିନୁ ଆମେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିନୁ ଯିଏ ବଦଳେଇବ ଆମେ ସେଇ ମାକୁ ଡାକିନୁ ତେଣୁ ଆମର ଗୁଣ ବଦଳିନି ଏବେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ହେଲା ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ହେଲା ହଠାତ୍ ସରକାର କହିବ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୁଝିଗଲା ପାଣି ଛାଡ଼ିଦିଅ ନା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ପାଣି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତଳମୁହାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାର କରି କହିଲେ ଯେ ତଳମୁଣ୍ଡେ ଯେତେକ ବସ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଉଠିକି ପଳା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବା ନା ସେଠି ରହିବା କ'ଣ କରିବା ସରକାର ଘୋଷଣା କଲା ମାଇକରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ତା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହବ ତେଣୁ ଲୋକ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ପଳା ନା ଭାସି ଭୁସା ଯିବ ମୁଁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘର କରିଛି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ନା ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଥାଏ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଏଇଆ କହିକି ଆମେ ସେ ଘରେ ରହିବା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେବେ କବାଟ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ଆସିବ ଆମ ଘରକୁ ଧୋଇ ନେବ ଘର ଯିବ ତା ସହିତ ଆମେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଛାଡ଼ିକି ପଳା ତମକୁ ଉପରେ ଆଉ ଅଲଗା ଘର ଦିଆହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉନୁ ଆମକୁ ନା ମୋ ଘର କେତେ ବଢିଆ ଘର ମୁଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରଟା କରିଛି ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି ତେଣୁ ରହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି ଘର ଯାଉଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ
ସବୁ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଠିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ମା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ତମାନେ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପଳାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆସିଲାଣି, ନୂଆକୁ ଧର, ତାହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଯଦି ନୂଆକୁ ନ ଧରୁଛ, ପୁରୁଣାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବ, ଏ ବନ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ କବାଟ, ପାଣି ସବୁ ଆସିବ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବସେଇ ନେବ, ସେଇ ସଂସାର ଉପରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନୂଆକୁ ଧର। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା, କାହିଁ ଏମିତି ତ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ହେବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ମୋର ଏତେ ଲକ୍ଷ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘର କରିଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ଶେଷରେ ଘର ଯିବ, ଆମେ ଯିବା, ସବୁ ଯିବ। ଥରେ ନାରଦ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଦଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି, 100 ଖଣ୍ଡ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି। ଆରେ ଏଇଟା ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଅଛି। ତମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବ ବଦଳିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବଦଳିବ। ମାନେ ବଦଳିବ ମାନେ, ତାହେଲେ ଦେଖ, ତମର ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ରହିବନି, ତମ ଦେହରେ ଆଉ ଲୋମ ସାଲୁବାଲୁଇକି ରହିବନି। ତମେ ଯୋଉ 4ଟା ଗୋଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଛ, 2ଟା ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବ, ଆଉ 2ଟା ଝୁଲିବ, ସିଧା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସିଧା ହେଇକି ଚାଲିବ, 2ଟା ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବ, 2ଟା ଗୋଡ଼ ଝୁଲିବ। ଏମିତି 4ଟା ଯାକ ଭରା ଦେଇକି ଚାଲୁଥିଲ, ଆଉ ଚାଲିବନି, ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ରହିବନି, ଆଉ ମୁହଁଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦରିଆ ହବ ହେଲା। ତମେ ଆଉ ଗଛରୁ ଗଛ ଡେଇକି ଫଳ ଖାଇବନି। ତମେ ଚିକେନ ବନେଇକି ଖାଇବ, ମଟନ ବନେଇକି ଖାଇବ, ଚାଉମିନ ବନେଇକି ଖାଇବ, ଲେଜ୍ କୁରକୁରେ ଖାଇବ, ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି ଖାଇବ, ଯାହା ତମର ମନ ଇଚ୍ଛା ବନେଇକିରି ତମେ ଖାଇପାରିବ। ବଢିଆ ଘରେ ତମେ ବନେଇକି ରହିପାରିବ। ତମେ ଆଉ ଗଛ ଡାଳରେ ରହିବନି। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଗଛ ଡାଳରେ ରହନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ହରେଇବାକୁ ପଡିବ। କେତେଟା ମାଙ୍କଡ଼, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହରେଇବୁ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ଆମ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ସେଇଟା ହରେଇବୁ। ବିନା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ନା ନା, ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହରେଇ ପାରିବୁନି। କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲେ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହରେଇ ପାରିବୁନି, ଆମେ ଯାହା ଅଛୁ ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ଆଉ କେତେ ଜଣ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କିଏ ହେଲେଣି ନା? ନା ହେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, କିଏ ହେଇ ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ହବୁ ଆଉ ହେଲା। ଆଉ କେତେ କହିଲେ, ଏ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ବକବାସ କଥା, ଏମିତି ତ ସଂସାର କେବେ ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହବ ଏଇନା ନୂଆ, ଛାଡ଼, ଏଇଟା ବକବାସ କଥା। ସେ ମୂଳରୁ ମାନିଲେନି। 5ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନିଲେ, 100ରୁ 5ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନିଲେ। ହଁ, ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ସେ କେ ଭୁଲ କଥା କହିବେନି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସତ ଥିବ। ହଉ, ଆମେ ରାଜି। ଏଇ ଯୋଉ 100ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 5ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜି ହେଲେ। ସେଇ 5ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ବଦଳିକି ମଣିଷ ହେଇଗଲେ, ବାକି 95 ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇକି ରହିଲେ। କିଏ ଉନ୍ନତ ହେଇଛି କୁହ? ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଉନ୍ନତ ନା ମଣିଷ ଉନ୍ନତ? କିଏ ବୁଦ୍ଧିଆ? କିଏ ଉନ୍ନତ ଯିବ କୁହ, ମାଙ୍କଡ଼ ନା ମଣିଷ? ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ 5ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଯୋଉ ଚାହିଁଥିଲେ ହଁ ଆମେ ନୂଆ ହବୁ ବୋଲି, ସେଇ ନୂଆ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନାରଦ ସିନା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମା ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବ ବଦଳିବା ପାଇଁ ବଦଳି ପାରିବ, ସହଯୋଗ କର। ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ହେଲା, ନୂଆ ମଣିଷ ହବ, ଯାହାର ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାର ଛୁଆ ପିଲା କରିବାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାର ରୋଗ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଭୟ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବ, ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଖରା କାଟିବନି, ତାକୁ ବରଫ ଥଣ୍ଡା ତାକୁ ବାଧିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଶୀତ କାକର ତାକୁ ବାଧିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ପାଣି ମଧ୍ୟ ତା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବନି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବ ତିଆରି ହବ। ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ହେଇପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ, ହନୁମାନ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟେ ହବ, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମା କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଚାହିଁବୁ ନା ସେଇ ମଣିଷ ହେଇକି ଦେବୁ? କ'ଣ କରିବା ମା ମାନେ କୁହ? ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହେଇକି ଥିବା ନା ନୂଆ ମଣିଷଟା ହବା? ଯୋଉ ନୂଆ ମଣିଷର ରୋଗ ନାହିଁ, ନୂଆ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ନୂଆ ମଣିଷର କିଏ ବାପା କିଏ ମା କିଏ ଝିଅ କିଏ ପୁଅ ସେ କଥା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଭଗବାନ କରିକି ଥିବ, ତାର ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ହେଇଥିବେ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ତାର ଡର ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପାକସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନା ହଉଛି ତାର ଏନର୍ଜି।
आम मोटरसाइकेल चलू पेट्रोल दरकार से भगवान का चेतना नब सी बचो है भगवान का चेतना। अच्छा से भाया जीवटा भल ना बर्तमान आम मनीष होता भल कौटा भल माँ मान कह कौटा भल से जीवटा भल ना आम मनीष मान भल नुआ मनीषटा भल केमती हवा यही माँ को डाकिले हवा ये समस्त माँ बुझा ये समस्त माँ देवता मानकर माँ देवी मानकर माँ असुर मानकर माँ पिशाच मानकर माँ गछलता मानकर माँ जीवजंतु मानकर माँ कीटपत मानकर माँ मनीष मानकर माँ ये समस्त माँ समस्त खाया पीवा बंदोबस्त कर जड़े के बंचो ता व्यवस्था कर आज मनीष भूली जाऊँ जे भूली जाइए तेणु ठीक कामटा कर तेणु माँ से निजे मानव रूप में आसिले श्री माइक आसिले एवं मनुष्य मान को जेतु तैयारी करथिले से शिखेया आसिले तमें देख मो पिला कुकुर को पिला जन्म हुए बिलेई छुआ कुकुर छुआ ना बिलेई छुआ हैं बिलेई छुआ तो ना कि छुआ कहवा दरकार ना तो माँ मैंने चुप हो रोच के कुकुर छुआ बिलेई टू बिलेई छुआ छेड़ी टू छेड़ी छुआ आ भगवान टू भगवान छुआ कि नहीं आम भगवान छुआ ना आमको किए जन्म देला आम माँ को आम आई पुणी आम आई को ता माँ पुणी ता माँ को ता माँ मूल जन माँ जन्म दे ना तर से माँ डाकी ये आदि माता ये भगवान। अच्छा भगवान का छुआ भगवान ता छुआ भगवान ता छुआ भगवान ता छुआ भगवान तेल भगवान को वंशधर छु आम तेल आम कौन भगवान ना नाई आम कौन कहूँ आम कौन कहूँ मनीष यही अज्ञानता ये दुख पाच बुझला तेणु यही माँ आम अज्ञानता को दूर करने निजे मानव रूप से मनीष भाई जीवन बंचती मनीष को शिखापी जदि अलग होगी आसवे मनीष कौन कह देखा तुम तो भगवान कहीं तुम मयूर चंद्रिका तो ना शंख चक्र तुम गला कड़े तुम गदाटा तो कहीं देखा जाऊनी तुम्हें तेल भगवान नुह तेल मनीष जहाँ हाथ देख शंख चक्र गदा पद्म मयूर चंद्रिका बंशी ताकू सी कह भगवान ये ना जहाँ ना से भगवान नुहे भगवान को से जमी भावे तापे भगवान सेमती मुझे माँ भाया भावी से मो से आई से माँ आई ये माँ केवे ता पिला को दंड दिए ना इमतिया जन माँ सी आमरी मान पूजा पाया को चाहे ना आम शक्ति दब कृपा कर ये भाया माटे पाई कि डाक आज समय आसी जो अल्प केत लोक आम रही यही माँ कृपा एति लोक है आसिक माँ को देखिले माँ कथा शुणिले तेना आम जब सब माँ को फटोटी रखा फुलटे दबा श्रद्धा चाहिए आम जमी परिष्कार परिच्छन्न कर रखीचु सेमती रखिए सकाल है माने माँ को कथा गाधुआ गाधुआ ठहरवा दरकार नहीं माँ को परिष्कार कर रखिए सब है छुतिका मृतिका बारिया दरकार नहीं है छुतिका मृतिका बारिया दरकार नहीं खाली माँ माँ बोली कहे जहाँ असुविधा माँ को जन जहाँ असुविधा माँ को जन छुआर कौन देह पा भल आग माँ को जन कुआड़े जीवे माँ को जन कि कम करेंगे माँ को जन माँ 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 नाम जप करेंगे माँ नाम जपरे आम घर सब असुविधा दूर हो सब असुविधा खाली माँ माँ नाम जप कर जब ये प्रकार करें माँ के सहित संपर्क आमर अधिक घनीभूत हम ना आसतु आम माँ को डाकवा तो बुझीगला ना कार किसी प्रश्न अच्छे कह ए कार कम प्रश्न अच्छे
ସେଟା ମଣିଷ ତ କୋଉ ଯୁଗରୁ ଚାହୁଁଛି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ହବ ଆଉ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ହବ ନାଇଁ ଘର ପାଇଁ ବି ମାଗିବ ମୋ ପିଲା ଭଲ ତା ପିଲା ଭଲ ନାହିଁ ନା ସେଇଟା ନୁହେଁ ମୋ ଝିଅ ଭଗବାନ ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଡି ମୋ ଝିଅ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ଭଲ ଏମିତି ନିଜେ କେତେ ଦୂର ଭଲ ନିଜେ କେତେ ଦୂର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ମା ତମ ଯୋଉ ମହିନା କହୁଥିଲି ଯୋଉ ରାଗ ହିଂସା ଏସବୁ ଛାଡି ପାରୁନୁ ଏ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିବା ମା ମୋ ରାଗ କମେଇ ଦେ ମା ମୋ ଲୋଭ କମେଇ ଦେ ମା ମୋ ଅହଙ୍କାର କମେଇ ଦେ ଯଦି ବିକଳେ କହିବା ଏଇ ମା ଆମକୁ ବଦଳେଇବେ ଆମେ ସେଇଟା ମାଗୁନୁ ଆମକୁ କହୁଛୁ ଟଙ୍କା ଦେ ଆମକୁ କହୁଛୁ ଚାକିରି ଦେ ଆମକୁ କହୁଛୁ ପଦବୀ ଦେ କ୍ଷମତା ଦେ ଆମେ କହୁନୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେ ଆମେ କହୁନୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେ ଆମେ ମାଗୁଛୁ କି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେ ମାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେ ମା ତମ କୃପା ଦେ ଏଇଟା ମାଗୁଛୁ କି ଏଇଟା ମାଗୁନୁ କହୁଛୁ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେ ମୋ ଝିଅ ଏଟା ଅଛି ତା ପାଇଁ ବରଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେ ତାକୁ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ମୋ ପୁଅର ପ୍ରମୋସନ କରିଦେ ବଢିଆ ବହୁଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେ ଏଇ କଥା ବା ଖାଲି ରୋଗ ଭଲ କରିଦେ କେସ୍ ବାସରେ ଡିଗ୍ରୀ କରେଇଦେ ଏଇ କଥା ମାଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ ମୋ ରାଗ କମେଇ ଦେ ଲୋଭ କମେଇ ଦେ ଅହଙ୍କାର କମେଇ ଦେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କମେଇ ଦେ ମୋ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଭାବ ତିଆରି କରିଦେ ଏଇଟା ମାଗୁନୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ମାଗିବା ତାର ମା କୃପା କରି ସବୁ ବଦଳିଯିବ ସଂସାର ବଦଳି ଜାଣିହେଲା ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମଣିଷର ପଇସା ସେ ମନେ ପଡିବନି ନା ଖାଇ ପିଇକି ତ ସାର ତାର ଭଗବାନ କଣ ଦବ ହଁ ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବଢିଆ କଥା କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ତାର ସବୁ ରହିଲା ଅଭାବ ରହିଲେ ସିନା ଡାକିବ ଧର ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏଇନାକେ ଭଗବାନ ଡାକିବ ବନ୍ୟା ହେଲା ସୁନାମି ହେଲା ଭଗବାନ ଡାକିବ ରୋଗ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭଗବାନ ଡାକିବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଡକା ହଉଛି ହେଲା ଅସୁବିଧା ନ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଡକା ହଉନି ନା ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଣ କରଉଛି ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ଆମେ ହାତ ଛଡା କରିବା କି ହାତ ଛଡା ନ କରି ମା ବୋଲି ଡାକିବା ତେଣୁ ଏଥିରେ କୋଉ ଧର୍ମର କଥା ଇଏ ନୁହେଁ ଇଏ କୋଉ ଦୀକ୍ଷାର କଥା ନୁହେଁ ହେଲା ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଡାକିବ ତ ଠିକ ହବ ଏଇ ମାକୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ମା ସମାଧାନ କରିଦେବେ ହଉ ଟିକେ ନିରବ ରହିବା ସାରିବା